धर्म अनेक प्रकार धर्म अच्छे लोग चारिटा जाति जमी जाति धर्म अच्छे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से जी जो वर्ण अच्छी से वर्ण धर्म को से ठीक 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 हिसाब से कि भगवान जो धर्म विषय कहते कौ धर्म विषय कहते ना त्याग धर्म विषय कहते सर्वधर्म परित्याग कि धर्मात्मा पुरुष सर्वधर्म परित्याग करके धर्म करूँ जोटा कि स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भयावह नहीं स्वधर्म गोटे अच्छी परधर्म गोटे अच्छी स्वधर्मटा चारि वर्ण पर समान धर्म ब्राह्मण जो धर्म शूद्र से धर्म आ सर्वधर्मान कहले ब्राह्मण अलग धर्म शूद्र अलग धर्म बुझे तो स्वधर्म कहले सब प्राणी मात्र ही धर्म समस्त गोटे जोटा कि निष्काम धर्म कह जाए कर्म अनेक हो पारे कि भावना एक ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म कला बेले निष्काम हबार अच्छे शूद्र शूद्र कर्म कला बेले निष्काम हबार अच्छे ये निष्कामटा हूँ मुख्य ये कुलधर्म चित्त जो कर्म से गौण कि नहीं तेणु ये धर्मात्मा पुरुष कहले शुभ कर्म आड़क जेहेतु जाऊँगी से तार वर्णचित बा तार कौन समस्या युक्त को लेकिन से धर्म पालन कर सर्वधर्म त्याग करी स्वधर्म से पालन कर स्वधर्म वाला को धर्मात्मा कह जाए ताकू अनन्य भक्ति कह जाए जो मैंने स्वधर्म पालन कर स्वधर्म कौन स्व बोले भगवत अंश जो आम स्वरूप से स्वरूप तो सबुठी विद्यमान से समस्त समान दृष्टि देखे समान बोली भावे से हूँ स्वधर्म से स्वधर्म ये स्वधर्म गोटे शुभ कर्म जीवन शुभ कर्म अनन्य भगवान प्रति शुभाशुभ परित्याग जो कराऊ स्वधर्म शुभ अशुभ कौटे गला बुझे तेणु शुभ कर्म लखाइले कहुई धर्मात्मा पुरुष शुभ कर्म करुथिबारु तार अनन्य भक्ति हो पारे नहीं तामाने स्वधर्म से आसीनी धर्म कर्म कर स्वकर्म से आसेनी से तार कुलचित बा कौन समस्याचित से स्थित होगी से धर्म कर यही धर्म को लेकिन कहते जो मैंने अति दुराचार अपिच दुराचार विश्वद्रोही जो मैंने से कौन शुभ कौन अशुभ से कि जानते ये तो शुभ कर्म बोली जानी धर्मात्मा जी तेणु आर अन्य भक्ति होनी तेणु सी शुभ कर्म बोली कि जानी न जानी कौन से माड खाइबार जो से मोड़ दिए भगवत मुखी तो हुए तार अनन्य भक्ति पर हुए भगवान को तो किसी जाने से तेणु तार अनन्य भक्ति प्रथम सुर आरंभ हो शुभ शुभ कर्म टी आवश्यक नहीं दशहरा जानी किसी से कहते अपिच दुराचार माने तार अनन्य भक्ति करुथिबारु भगवान तक शीघ्र साधु कर दियंती साधु बोली मानती साधु बोली घोषणा करती साधुरेव समन्तव्य हाँ समन्तव्य देखु कंसर जो भाई तन्मयता है कौन लगी है भय लगी है भयात कंस भୟରେ जो तन्मयता हम सरल भाव स्थित हेनी कहीं बुद्धि खर्च कर विचार कर कौटा हम कौटा न करवा कथा कौटा हवा कथा ये बुझी बुझी जाऊँगी
କହୁଛନ୍ତି କି ସୁପତା ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛେ କି ନାହିଁ। ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ଏମିତି ଆମେ ପାପ କର୍ମ କରୁନଥିଲେ ବା ଏମିତି କୌଣସି ଆମକୁ ମାଟ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିନି ଯେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନା। ଘରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇ ବିଚାର କରି 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 ଗୁରୁ ଖୋଜି 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 ଧାମ ବୁଲି 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 ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚେ। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଏଠି ବି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ହବ? ଏଠି ବି ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଆମେ ତ ଅଧର୍ମ କରିନି ନା, ଧର୍ମରେ ଆଇଛି। ଆମକୁ କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ କି? କେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧର୍ମ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁଛେ। ଆମେ ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷ, କଣ କଲେ ଭଲ ହବ, କଣ କଲେ ମନ୍ଦ ହବ, କୋଉଟା ଠିକ ବାଟ, ଆମେ ଏଇଟା ବିଚାର କରୁଛୁ ନା, କୋଉଟା ଶୁଭ କୋଉଟା ଅଶୁଭ, ଏଇ ଲାଇନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏଥିରେ ହବନି। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଆମର ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଆମେ ଖୋଜିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛେ। କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର। ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ କି? ଲୋକ ଆମକୁ ବୁଝିଲେନି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ବୋଲି, ନା ଆମେ ବୁଝିନେ ଯେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉଛି କଣ ହଉଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମର ଚିତ୍ତର ଏଭଳି ଚଞ୍ଚଳତା ଅଛି। କାହିଁକି? ଆମ ସୁଖ ଲାଗି, ନିଜ ସୁଖ ଲାଗି ଆମେ କେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସ କଲାବେଳେ, କେତେବେଳେ ବଦ୍ରୀନାଥରେ, କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ, କେତେବେଳେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କି ନା। ଏଇ ଯୋଉ ବାସଟା କରୁଛେ କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ନିଜ ଦେହକୁ କୋଉଠି ସୁଟ୍ କରୁଛି ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହ ଧର୍ମ ଚାଲିছে ନା। ଖରାଦିନେ ବଦ୍ରୀନାଥ ପଳା, ଶୀତ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ପଳା କହୁଛନ୍ତି ନା। ଶୀତ ବଦ୍ରୀନାଥ ଖରାଦିନ ଭାରି। ଆମେ କଣ ଅଧର୍ମ କରୁଛେ କି? ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛେ ନା। ତେଣୁ ଏରା ସବୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭରେ ଏରା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଧର୍ମାତ୍ମା କହିବେ, ଆମକୁ ଧର୍ମାତ୍ମା କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତି ବାଲା ଆମକୁ କହିବେନି ନା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତି କାହାକୁ କହିବେ ନା, ଯେ ଏକନିଷ୍ଠ, ଧାମନିଷ୍ଠ ହଉ, ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହଉ, ତାର ସାଧନ ନିଷ୍ଠ ହଉ, ରୂଢ ଭାବ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ତାର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଧାମ ପ୍ରତି ବା ସେବା ପ୍ରତି ଯେ ତନ୍ମୟତା ହଉଛି, ତନ୍ମୟତା ହଉଛି, ଯୁଗ ଲାଗୁଛି, ନିମିଷକୁ ଯୁଗ ଲାଗୁଛି, ଯୁଗକୁ ନିମିଷ ଲାଗୁଛି। କଣ? ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦରେ, ମିଳନରେ ଯୁଗ ବିତି ଯାଉଛି, ବିଚ୍ଛେଦରେ ତୃପ୍ତି ଯାଇପାରୁନି। ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତେ, ହଁ, ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତେ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଡାକୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଡାକୁ କାମ ହେଲା ଏକାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବା ଏକୁଟିଆ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିକି ତାଠୁ ଧନ ହରଣ କରିବା। କେଡ଼େ କଠିନ ହୃଦୟ, ବଜ୍ରଠୁ ଆହୁରି କଠିନ ସେ କାମ କରିବେ। ସେ କଲାବେଳେ ଯାଉ 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 ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି। କୋଉଠି ମାନେ କୋଉଠି ଡାକୁ କରିଛି, ପୋଲିସ ଲାଗିଥିଲା, କଣ ଲାଗିଥିଲା, ଯାଉ ଯାଉ ସେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଳ ଚରିତ୍ର, ଗୋଚାରଣ କଥା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କଥା ସବୁ ଚାଲିଛି, କେମିତି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି ମନ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦେଖି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। କେତେ ବର୍ଷର ପିଲା, ଏତିକି ବର୍ଷର ପିଲା ପାଖରେ ନା, କେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛି, କେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବୁଲୁଛି, ଏମିତି ସେ ବେକରେ ହାର, ସେ ଗଳାରେ ହାର, ସେ କାଚ କଣ ସୁନାର ମଣି ମାଣିକ ଏସବୁ ହଉଛି। ଏହା କାନରେ ପଡିଗଲା ଆଉ। ଆରେ ଭଲ ଜିନିଷଟି ମାଲ ନା ମିଳିବ ଏଠି। ହଁ, ବୁଲିଛି ହଇରାଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ପୁରା ଏମିତି ଶ୍ରୋତା ସେଠି ବଦଳି ଗଲା ଯେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେଇଁକି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲେଣି। ଆଉ ଭଲ କି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ଠିକଣା ଫିକଣା ସବୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲେ କି? ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ବଡ ଭକ୍ତ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଯାଇକି କଣ ବ୍ୟାସ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲେଣି, ଯାଇକି କାନକୁ ଡେରିକି କୋଉଠି କଣ ହେଲା ଟିକେ ପଚାରି ଦଉଛି। ହଁ, କଣ ଏଇଟା କଣ କହିଲେ? ଶୁଭିଲା ନା, ଏଟା କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟେ ଚିଲିକା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଲଗେଇଛି। ହଁ,
ଏତେ ବଡ କନ୍ଦମୂଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏମିତି ସେ କହୁଛି। ହାରଟା 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଆଚ୍ଛା 5 କିଲୋ ହାର ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଲଗେଇଛି ନା? ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କରି ସେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ବକ୍ତା ହାତରେ ମାନେ ପ୍ରତିବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଲୋକ ଶୁଣି ତାଜିବି ଆରେ ତ ବଢିଆ ଭକ୍ତ ଜଣେ ପୁରା ମନ ହେଇକି ଶୁଣୁଛି ଆଉ ସତେ ତମ ମନ ହେଇକି ଶୁଣୁଛି। ହଁ ନସୁଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଲା ସେ ଉଠିଲା ହେଠୁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ କାମଟା ଏଠି ଅଛି ଆଉ ସେଇଠୁକୁ ନା ସେ ବାହାରିଲା ଆଉ କୁଆଡେ ଦେନା ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ବୃନ୍ଦାବନ। କୋଉଠି ନା ବୃନ୍ଦାବନ ପୁରା ସେ ବାହାରିଲା ବୃନ୍ଦାବନ କୋଉଠି ସେ କୋଉଠି ଚାଲିକି 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ। 4-5 ଦିନ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଖାଇଛି କି ଶୋଇଛି କିଛି ସେ ଜାଣିନି। କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଆସିକି କିଲିକା ହାର କିଲିକା କୁଣ୍ଡଳ ଲାଗିଛି ଆଉ ଭୋକ ଶୋଷ ହବ ଆଉ କଣ ଯୋଉଠି ଦକ୍ଷିଣା 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆମ ଆଉ ଟାଇମ ଜଣା ପଡିବ କୁଆଡେ ଟେମ୍ପୁରେ ପଳଉନା ଆମେ ଆଉ କୋଉଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବୁଝିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବଡ ଡାକୁ ବଦମାସ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ରୂପ ଲାବଣର ଅଳଙ୍କାରରେ ମୋହିତ ହେଇଗଲା ଯେ କି ଆଉ କୌଣସି କଥା ଦେଖାଗଲାନି। ଆଉ କୌଣସି କଥା ଦେଖାଗଲା ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହେଲା କି ନାଇଁ ଏଇଟା? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତନ ସେ କିଛି କରିନାହିଁ କରୁନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଜଗିଲା ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗିଲା ଯେମିତି ପ୍ରବଚନ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଧରୁଛି କଳା ବିଛି ହେଇଛି ଭାରି ଗୋଟେ ଜଣା ପଡୁଛି ଚୋର ଡକାୟତ ଜଣା ପଡୁଛି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଗୁଆ ଗଲେ ଇଏ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଆଗୁ ଛେଡ଼େ ପଡିଲା ଆଗେ ସେ ପାରି ଧରିକି ମନା ପଢୁଥିଲେ ପଢୁଥିଲେ ହସି ହସି ଗଛ ଚଢିଯିବ ତଳୁ ଖସି ପଡିବ ଗଛ ତଳୁ ଖସି ପଡିଯିବ। ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆସିଲେ ପାଖକୁ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢିଥିଲି କଣ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଥିଲି ସବୁ ବନ ବୁଲିଛନ୍ତି। ସବୁ କୋଉଠି କେ ପିଲାଟା ଗାଈ ଚଳଉଛି ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଖୋଜି ଆଉ କି ଭୋକ ଅଛି ନା ଶୋଷ ଅଛି ନା ନିଦ ଅଛି ନା କଣ ଅଛି ଯେମିତି କଂସର ଯେମିତି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦର୍ଶନ ଗାଈ ଚୋରଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏକୁଟିଆ ଆଉ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମିତିକା ଦେଖାଗଲେ ଆରେ ଏଇ ପିଲାଟା ତ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ପିଲାଟା ତ ବୋଧେ ଟିକେଟ ଲାଗୁଛି ତ ଏତେ ଭଲ କୁଣ୍ଡଳ ଫୁଣ୍ଡଳ ସବୁ ତ ଲଗେଇଛି ହାର ଫାର ସବୁ ଲଗେଇଛି ଏକୁଟିଆ ଗାଈ ଚୋର ସେ ତ କହୁଥିଲା ଗାଈ ଚୋରୁଥିଲା ବୋଲି ଠିକ କଥା କହିଛି। ବୁଝିଲେ କି? ନିକଟ ସେ ଟିକେ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି ଇଏ ପଛେ ଏଇ ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାଲୁଛି। ଦେଖି ତା ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତାର ଯୋଉ ଲୋଭ ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲା। ସନ୍ତୋଷ ତାର ଶୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଦେଖିଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଅଳଙ୍କାରଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ତ ସେ ୟାକୁ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରିବାଟା ଠିକ ହଉନି। ୟାକୁ ଦେଖି ଆଗ ମନ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ପରେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାପରେ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର ଏଇଭଳି ଅନେକ ଚିନ୍ତନ ତା ଭିତରେ ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯୋଉଟା କି ଦର୍ଶନ ଲୋଭରେ ସେ ରହିଗଲା। ଦର୍ଶନଟା ତାର ସରୁନି ଆଉ ସେ ଚୋରି କରିବ ଦର୍ଶନ ଏଭଳି ଭଗବାନ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ପୁଣି ହେଇଛନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରାଇଛନ୍ତି ଶରଣାଗତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସ କରିକି ସେଇ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଲାବଣୀରେ ବାସ ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ୟାକୁ ଆମର ଅନୁଭୂତି କୋଉଦିନ ହବ? ଯେବେ ହବ ତେବେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭୂତି ହବ। କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କର ଏଇ ସ୍ଥିତି ଏଇ ସ୍ତର କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍ତର କୋଉଠି ଚିହ୍ନ ତାକୁ କଣ ନା ଆମର ଯେ କେତେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଠିକଣା ଯୋଉଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଯୋଉଠି ଦରକାର ଭଗବତ ପାଇଁ
ଏଠି ଆମର ଗଣତି ହେଇପାରୁନି କେତେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ହଁ ନା କଣ? ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପୁଅ ନାତି ଘର ଦ୍ୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଜମି ବାଡ଼ି ମଠ ଚେଲା ସବୁ ସବୁ ଆଉ ସେଟା କେତେ ଅଛନ୍ତି ମାନସିକ କାୟିକ ବାତନିକ ଏ ଚିନ୍ତନ କେତେ ଅଛି ଠିକଣା ଅଛି କେତେ ଅଛି ଠିକଣା ଅଛି। ଏପରି ତଳେ ଆମେ କଣ ଏଥିରୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛେ କେଜାଣି ନାଇଁ ଅଛି ନା କିଛିଟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା କି ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଦୂରଚାର ଏଇଟା ଅନୁଭୂତି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ମୋ ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇପାରେ କି ଏମିତି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହଉ ଯୋଉଟାକ ମୋ ଉପରେ ଭାର ବୋଲି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ ତୁ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରେ ତୁ ସଂକଳ୍ପ କଳ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ ଏଇଟା କଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ କି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମତେ କିଛି ସତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କି ମତେ କିଛି ବଳବୃଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏଇଟା କରିବାକୁ? ଯଦି ଆପଣ ହଁ କରିବେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ଦେଇଛନ୍ତି ହଉନି କାହିଁକି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁର୍ଯୋଧନକୁ ନଚଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ନଚଉଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଭଳି କରିକି ଆପଣ ଛପନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରେ ଏତେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ବୁଝିଲାନି କିଏ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଏତେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ବୁଝିଲାନି ସେଠି କହିଲା ସୂଚି ଅଗ୍ର ହେଲେ ଦେବିନି କେତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ସଭାରେ ଏଇଠି ସେ ଏକୁଟିଆ ଟିକେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ଆସୁଥିଲା ମାର କଥା ଅନୁସାରେ ଯେ ତାକୁ କଣ ପଦେ ପଦେ କହିଲେ ସେ ବୁଝିଗଲା ସେଇଠି ଅଭିମାନୀ ନା ସେଠି ଧରିଦେଲା ତାକୁ ସେଟାକୁ ଅଭିମାନଟାକୁ ଧରିଲା ସେଠି ଆଉ ନାଇଁ ସିଏ ଅଭିମାନୀ କଣ ଇଏ ତାକୁ ବୁଝିଯା ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବୁଝିଗଲା ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ସବୁ ହଉଛି। ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିରେ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ନ ପାରିବି ତାହେଲେ ତ ମୋ ନାଟକ ଏକରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ନା ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ତଥା କରମି। ତେଣୁ ସବୁଠି ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାକୁ ଭାତ ବୁଝେଇବା ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଉତ୍ତେଜନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ଭଦ୍ରଲିଖିତ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତେଜନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପୁଣି ଜଣକୁ ବୁଝେଇବେ ସେ ବୁଝିବନି ଏଇ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନା ନାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ଯଦି ବୁଝିବନି ସେ ସମୟରେ ବୁଝିଲା କେମିତି ଆଉ କୋଉ କଥା ଶୁଣିଲାନି ଏଇଟା କି ଶୁଣିଲା କେମିତି ହାଏ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ନା ମା ଏମିତି କହିଥିଲି ମା କହିଛନ୍ତି ତମେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛ କି ପିଲା ତମେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛ କି ମା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଯାଉଛ ତେବେ ରାଜା ଜଣେ ତମ ଆମର ସମୁଦି ଆଣି ଆମେ ହେଲେ ପରା ଆଉ କଣ ସେ ଭଗବାନ ସମୁଦି ଯେ ଆଉ ବିବାହ ନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଲକ୍ଷଣ କୁମାର ବିବାହ ହେଲେନି ହଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କର ଝିଅ କାଲିନ ଯାଇକିରି ଲଙ୍ଗଳ ଧରିକି ବଳରାମ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ମୋ ପୁଅ ମାରିବୁ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଇଏ ଶିଖେଇଛି ତ ତୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନା ତୁମେ ସମୁଦି ହେଲାଣି ଆସିକି ତମ ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ମା କହିଛି ଯେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇଯିବ କଣ ପାଇଁ ଯିବ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ମରିବନି ବୋଲି କିଏ ଆମର ଅଛି କି ଏଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ରଖିବ କି ତମର ସତ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମରିବା ଭୟରେ ତ ମରିବନି ବୋଲି ତ ଯାଉଛ ତ ଯେ ଯଦି ନ ମରିବ ଏଇ କଳଙ୍କୁଟି ସବୁବେଳେ ବେକରେ ବୁଲୁଥିବ ମାଳ କରିକି ଆରେ କମ ସେ କମ ତ ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗୁଟା ଟିକେ ଛପେଇ ଦେବା କଥା କି ନାହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥାଉ ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗୁ ଛପେଇ ଦେବା କଥା ତେଣୁ ସେଠି ଦୁର୍ଯୋଧନ ବହୁତ ବିଚାର କରିଥିଲେ ଆଉ କଣ ସବୁବେଳେ ସେ ବିରୋଧୀ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ କାହା କଥା ମାନିବା କଥା ନୁହଁ ସେ ମାନିଲା କେମିତି ମାନିଲା ସେ ମାନିଲା ଯେ ମୁଁ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟମ ଅଛି ଅଣ୍ଟାଠୁ ତଳକୁ ମାରିବେନି ଯଦି ଅଣ୍ଟାଠୁ ତଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ରହିଗଲା ହୋ ତାହେଲେ ତ ନିୟମ ନାହିଁ ତଳକୁ ବାଡିବାର ନା ତେଣୁ ଉପରକୁ ଯେତେ ବାଡିଲେ ତ ମୋର କିଛି ହବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ତେଣୁ ଏଠି ମା ପାଖରେ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ତେଣୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ୟା କଥା ମାନିକି ତ ପିନ୍ଧୁନି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି
ଇନ୍ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ କଣ ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନା ଆଉ କଣ। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିବାଟା ଠିକ ଅଛି, ଆସିକି ବୁଝିବାଟା ଠିକ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧଟା ହବ, ଉପରକୁ ସେ ବାଡେଇବ, ତଳକୁ ନିୟମ ନାହିଁ। ଯଦି ନିୟମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ମା ପାଖରେ ଅପରାଧ କାହିଁ କରିବି? କଳଙ୍କ ରହିବ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିବ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର। କଳଙ୍କ କାହିଁକି ରହିବ? ଏମାନେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଖୁଣିବେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ କରିକି ତା ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେମିତି ଗଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟଟି ତୁ କରୁଛୁ, ତୁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ଏଇ ନ୍ୟାୟଟି ନା ପିଠିରେ ପଡିବନି କି ନାହିଁ? ତୁ ଯୋଉ ନିୟମ ଆଜି ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇ ନିୟମଟା ତୁ କରିଛୁ କି ଆଗରୁ? ହେଲେ ଏତିକି ଠିକ ହେଲା, ତୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ତୁ ବିଚାର କରିକି ଯା, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ସେ କଥା ହେଇଗଲା। ଜିନିଷ ତ ତୁ ପିନ୍ଧିକି ତ ଗଲେ ଗଲା, ଆଉ କଣ ଆମ ବାଡେଇବା ଜାଗାଟା ଦୁର୍ବଳ ଥିବାର ଅଛି। ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କଥା ପଛେ ବିଚାର ହବ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି କାହାକୁ ବୁଝେଇବେ ସେ ବୁଝିପାରିବନି ଏ ନୁହେଁ। ତେବେ କଣ ସବୁ ନା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ସବୁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହା ହିଁ ସାଧକ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଅ ଯେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସବୁଠି କାମ କରୁଛି, ଆଉ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିନାହିଁ। କରିଛି କାହାର କି? ଯିଏ ଯୋଉଠି ଭାବିଛି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି, ସେଟା ଭୁଲ ସେ କହୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବୁଝିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଏଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ମୋ ବୁଝାବଣା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତେବେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ସେବା କରୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ସାଧକ ମାନେ ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କୌଶଳତା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବା ନାଟକ ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେମିତି କରାଇବେ ସେ ସେଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଏଇ ଆମର ରହୁ ବିନତି, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସାଧନ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ବୋଲି ଆପଣ ମତେ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ବତଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ମୁଁ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି? ଏ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଯେ କରିପାରିବି କି ନାଇଁ? ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମହାତ୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନ ଲଭ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆଉ ସାଧନ କଣ ରହିଲା? ମୁଁ ତା ବଳ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବି। ସେମାନଙ୍କ ବଳ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆୟତରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୋଜ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କୃପା କରିବେ, ଖୋଜ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଏଇ ହଉଛି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି। କାହାର ସହାୟତା ନାହିଁ, ମୋର ବୋଲି ଜିନିଷ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ସହାୟତା ନେବି? ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉଟାକି ମାରିଲେ ମାରନ୍ତୁ, ତାରିଲେ ତାରନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ। ଉଦ୍ଧର ନ ଉଦ୍ଧର ମତେ ଶରଣ ତୋର ପାଦ ଗତେ। ଉଦ୍ଧର ନ ଉଦ୍ଧର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପାଦ ଗତେ। କହେ ବନମାଳୀ ଗୀତେ ଧ୍ୟାନ କରି। ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭକ୍ତର, ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଆସିପାରୁଛେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ହଜାର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ସେଇଟା ଭାଇ କହିବେ ତ, ଏଇଟା ସେଇଟା ଏଇ ହଉଛି ଆମକୁ ଖାଉଛି, ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା, ସେଇଟା କୋଉଟା କଣ କଣ ଆମ ହିସାବ। ଏବେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ